سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کے عظیم اور جلالی اور فتح نام میں خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ میرا دل خدا ان کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کیونکہ خدا نے آج بہت خوبصورت ہمیں یہ دن بخشا، یہ سال بخشا، یہ وقت، یہ لمحات بڑی قیمتی ہیں جو ہم اپنی جوانی کو، اپنے ایام کو اپنے خداوند کے حضور میں خرچ کرتے ہیں، اور خداوند نے ہمیں فضل دیا کہ ہم خدا کے کام کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنی خدمت کو دبائیں نہیں۔ خدا نے یہ ویژن مجھے دیا کہ میں شکائنا ٹیلی ویژن کے لیے کام کروں، اور یہ ہماری رویا تھی جو خداوند نے ہمیں اس چینل کے تھرو آؤٹ دی تاکہ ہم خدا کے انجیل کی منادی کرنے والے بنیں۔ آج میں اس پلیٹ فارم پہ موجود ہوں۔ میرا تعلق جیزس گلوبل ہوپ چرچ سے ہے۔ پاسٹر امتیاز رشید جو ہیں وہ ہمارے چیئرمین اینڈ فاؤنڈر ہیں۔ میں ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری جو ہے تربیت انہوں نے کلام سے کی، اور آج میں یو جی اے چرچ میں موجود ہوں جن کے آنر جو ہیں پاسٹر ہسکل ہیں، اور اس چرچ میں یہاں پہ آئی ہوں تاکہ اپنے یہ خوبصورت جو ہمارے بھائی ہیں جو خدا نے ہمیں خادمین دیے ہیں کہ ہم ان کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ اور پہلے جو ہیں پاسٹر سمر ہیں جن کے وسیلہ سے ہم کلام آج سنیں گے، اور کلام کا عنوان جو ہے وہ حکم کے تعلق سے ہے کہ ہمیں کلام میں خدا کے ارشاد اعظم کو کس طرح ماننا ہے، اس کے حکموں کی کس طرح پاسداری کرنی ہے، ہم آج کے کلام میں سیکھیں گے۔ اور دوسرے جو ہمارے خداوند نے جو ہمیں خادم بخشے ہیں، خوبصورت بھائی جو ہیں ہمارے درمیان میں، وہ ہیں پاسٹر آفتاب، تو ہم ان کے وسیلہ سے موت کے کلام کے تعلق سے ہم سنیں گے۔ خداوند آپ سب کو ان کلام کے وسیلہ سے خدا برکت دے، بلیس کرے۔ اس کلام کو سنیے اور اس کلام کو سن کر اپنی زندگی میں کلام کے قوانین پہ چلنے والے بنیں۔ خداوند ان کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پہ دعوت دوں گی جو آج کلام کی خدمت کریں گے، ہمارے درمیان پاسٹر سمر میسی ہیں، ہم ان کے وسیلہ سے اس کلام کو سنیں گے۔ میں یو جی اے یونیورسل گاسپل اسمبلی کی طرف سے کام کرتا ہوں ایز اے پاسٹر۔ میں یہاں کام کر رہا ہوں، میرا پورا نام سمر میسی ہے، اور تقریباً 15 سال سے زیادہ میں یونیورسل گاسپل میں کام کر رہا ہوں، اور خدا نے یہ چرچ بھی دیا، اور اچھی کلیسیا بھی خدا نے دی، اچھے لوگ بھی خدا نے دیے، اور خدا اپنے کام کو اور بڑھائے گا۔ میرا ایمان ہے خدا برکت دے گا، اور خدا آپ سب کو بھی کثرت کی برکت دے۔ خدا کے کلام میں سے حکم کے بارے میں میں آپ سے کلام کرنے کو ہوں کہ خدا کو حکم کو ماننا نہایت ضروری ہے۔ فرمانبرداری استثنا اس کا 28 باب اور پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوگی اور تجھ کو ملے گی۔ حکم ماننا نہایت ضروری بات ہے تاکہ ہم خداوند کے احکامات کو مانیں، اور اس احکامات کو مان کر ہم خداوند سے برکت کو حاصل کرنے والے ہوں۔ ان کے نیچے یہ ساری برکات لکھی ہیں، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوگی اور تجھ کو ملے گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا۔ خداوند شہر میں بھی تیرا کاروبار وسیع کرے گا اور تیرے کھیت کی پیداوار بھی خدا بڑھائے گا، لیکن جب تو اس کے احکامات کو مانے گا، جب تو اس کے حکم کو مانے گا، تیری اولاد، تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے، یعنی گائے بیل کی بڑھوتی، تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔
खुदावंद तेरे माल मुआशी को भी बरकत देगा, उनके बच्चे भी खुदावंद के हुक्म मानने से बढ़ोतरी में होंगे। तेरा नौकर और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। अगर तू अपने मुल्क में है तब भी खुदावंद तुझे मुबारक करेगा, बरकत देगा, और अगर तू मुल्क से बाहर भी जाए तब भी खुदावंद तुझे बरकत पे बरकत देगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मामलों को तो एक ही रास्ता से आएंगे, पर सात सात रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। ये खुदावंद के अहकामात को मानने की ये बरकत है कि वो तेरे दुश्मनों को भी तेरे दोस्त बना देगा। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिन में तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा, और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत। हालेलुया। खुदावंद के अहकामात को मानना, उससे बरकत को हासिल करना है। जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं तो खुदा बरकत पे बरकत देता है। यूना को खुदा ने क्या तू नैनवा को जा, लेकिन वो नैनवा के बजाय तरसीस को भाग गया। जिसकी वजह से उस जहाज वालों पे भी मुसीबत आई। उन्होंने अपना सारा जनास समंदर में फेंक दिया और एक बड़ा तूफान उठा, जिसके सबब से जहाज को बड़ा खतरा रहा। जहाज के कैप्टन ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि सब मिल के दुआ करें कि ये तूफान थम जाए। लेकिन जैसे ही वो ये काम कर रहे थे तो तूफान और भी ज़्यादा उठता चला जाता था, जिससे वो और भी घबरा गए। तो उसने कैप्टन ने कहा कि तुम अपने अपने खुदा को याद करो ताकि ये मुसीबत जो है थम जाए। उन्होंने कहा तहखाना के अंदर एक और बंदा भी है, उसे भी जगाओ कि वो भी आकर खुदावंद अपने खुदा को याद करे ताकि ये मुसीबत दूर हो जाए। तो यूना को वहाँ से बाहर लाए और यूना ने आते ही कहा मैं तो अपने खुदा से भागा हूँ, मैं इब्रानी हूँ। तब वो बड़े हैरान हुए कि तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, कि तू अपने खुदा से भागा हुआ है, जिसकी वजह से ये मुसीबत हम पे आई। तो भी जहाज का जो कैप्टन है वो ये नहीं चाहता था कि उसको समुद्र में फेंका जाए, लेकिन यूना ने खुद कहा कि मुझे समुद्र में फेंको। बल्कि उन्होंने कुरा भी निकाला जो यूना के नाम निकला और उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया। और खुदावंद ने फिर भी एक मछली को हुक्म दे रखा था कि वो जहाज के साथ साथ चले, और जो ही यूना को फेंका तो वो सीधा उस मछली के पेट में गया और 3 दिन तक वही रहा। हुक्म बदूली का यही उसे सजा मिली कि वो 3 दिन मछली के पेट में रहा। फिर वो मछली के पेट ही में दुआ करता है और खुदा उसकी दुआ को सुनता है, और मछली को फिर खुदा हुक्म देता है कि इसे साहिल पे उगल दे, और उसने उसे साहिल पे उगल दिया। और उसके कपड़ों से किसी किस्म की कोई स्मेल भी नहीं आती थी। लेकिन फिर खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ, ये अब तू नहरों को जा, और जाके जो ही वहाँ मनादी करता है तो उसकी मनादी के वसीला से बहुत काम वहाँ हुआ। बादशाह अपने तख्त से नीचे उतरा, खाक और राख पे बैठा, और उसने ऐलान किया कि जो भी है इस मुल्क के अंदर सभी 3 दिन का रोज़ा रखेंगे, चाहे वो बच्चा है चाहे कोई भी है। और यही हुआ कि उनकी वो दुआएं और वो रोज़ा खुदा की हजूर में कबूल हुआ। और खुदा जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, कहर करने से बास रहा। तो मेरे अज़ीज़ों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप खुदा के हुक्म को नहीं मानते, खुदा आपको कोई बरकत नहीं देगा। जो ही खुदा के अहकामात को आप मानेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। इसी तरह खुदा ने
यशवा से भी कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, और जो कुछ इसमें लिखा है उसमें एहतियात करके अमल कर, तभी तू इकबालमंद होगा और तू खूब तरक्की करेगा। मेरे अजीज़ों, यही है कि खुदावंद का कलाम ही वो अहकामात है जिसके वसीला से हम खुदावंद से बरकत को हासिल करते हैं। और इसी तरह खुदा ने यशवा को बड़ी बरकत दी। मूसा के बाद यशवा का काम है कि वो अपनी कौम को लेके चलता है और खुदा उसे हौसला देता है, खुदा उसे दिलेरी देता है कि डर ना, खौफ ना खा, जहाँ कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे साथ हूँ, तुझे मैं कभी भी अकेला ना छोड़ूंगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, बड़ी ज़रूरी बात है कि मैं और आप खुदावंद के अहकामात को मानते हुए उसके साथ चलें और उसके तमाम अहकामात को मानें। इसी तरह खुदा ने मूसा को सबसे बड़ा हुक्म यही दिया कि ये वो फरमान है जो मैं पढ़ने लगा हूँ। छठा बाब और उसकी पहली आयत से ये है कि ये वो फरमान और आइन और अहकामान है जिनको खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको सिखाने का हुक्म दिया है, ताकि तुम इन पर उस मुल्क में अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए पार जाने को हो, और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आइन और अहकामात पर जो मैं तुझको बताता हूँ ज़िंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। जो ही हम खुदावंद के अहकामात को मानते हैं, खुदावंद आपको बरकत देता और आपकी उम्र की भी हाँ बताता है कि तेरी उम्र दराज हो। इसलिए ऐसे सुन और एहतियात करके उन पर अमल करता कि तेरा भला हो और तुम खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के वादा के मुताबिक इस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है नहायत बढ़ जाओ। हुक्म को मानने की ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है उनके लिए। सुनना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। ये भी हुक्म है जो मैंने और आपने मानना है। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशी करना, घर बैठे और राह चलते और लेटते उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हो और तू उनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखना। जिन्होंने भी खुदावंद का हुक्म माना है, खुदावंद ने उन्हें ब्लेस किया है, खुदावंद ने उन्हें बरकत दी है, कसरत की बरकत दी है। खुदावंद ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह भी बना दिया। पैदाइश 6 में लिखा है कि खुदा ने इंसान को बनाया, लेकिन वहाँ ये भी खुदावंद कहता है कि मैंने इंसान को क्यों बनाया। मैं इंसान को बना के मजबूर हुआ कि वो अपनी मर्जी करता है, मेरे अहकामात को मानता नहीं। आगे उसके लिए सजा ये है कि मैं इसे सफ़ाई हस्ती से मिटा डालूंगा। इंसान क्या, परिंदे क्या, सब कुछ जो कुछ भी है मैं इनको बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिटा दूंगा। खुदा इंसान से इतना मरूर हुआ, इतना परेशान हुआ कि इंसान ने खुदावंद के अहकामात को छोड़ दिया और अपनी मर्जियों पे चलने लगे, जिसकी वजह से खुदा ने उन्हें सजा दी। सदूम अमूरा में भी यही हुआ कि वहाँ के लोग बड़े नकारा, बड़े ख़राब लोग, बड़े बदकार लोग थे। तो भी खुदा ने लूत को जो वहाँ था, फरिश्ते जो उसके पास आए, लूत ने उनकी खिदमत की, उनकी बड़ी खातिर तवाज़ुह की, लेकिन वहाँ के लोगों ने शोर मचा दिया उसके घर पे आके कि वो जो मखलूक आई है हमारे हवाले कर। लूत उनकी मिन्नतें करता है कि मैं इनको नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा फ़र्ज बनता है मैं इनकी हिफाजत करूँ। मेरे घर में जो कुछ भी है वो तुम ले जाओ, मेरी नौजवान बेटियाँ हैं उनको ले जाओ, लेकिन इनको कुछ मत कहना। लेकिन वो लोग लूत पर टूट पड़े और उसे धिक्के दिए और उसके दरवाजे को तोड़ने लगे। इस पर उस फरिश्ते ने लूत का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचा और जितने भी लोग बाहर थे वो सब अंधे हो गए। उन्हें वो दरवाज़ा नज़र नहीं आता, वो दरवाजे को टटोलते हैं लेकिन दरवाज़ा उन्हें नज़र नहीं आता। इस पर फरिश्तों ने लूत से कहा
کہ اب وقت بہت نزدیک ہے، صبر کا پیالہ لبریز ہو گیا ہے، جیسا بھی ہو تو اس ملک سے نکل جو ہم تجھے دیں گے، کیونکہ صرف 5 منٹ کا ٹائم ہے، اس میں تجھے اس جگہ کو چھوڑنا ہے اور سامنے جو پہاڑ ہے اس پہ جا کے آباد ہو۔ لیکن لوط نے کہا کہ میں بزرگ ہوں، اتنی تیز چل نہیں سکتا، لہٰذا مجھے یہی کہا دیا جائے کہ میں اس ساتھ والے گاؤں میں داخل ہو جاؤں، اس کے بعد جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اسی طرح جو ہی لوط اس گاؤں میں داخل ہوتا ہے اور خدا ان بدکاروں کو، ان نافرمانوں کو آگ اور گندک سے جلا دیتا ہے۔ سدوم اور عمورہ آگ سے فنا ہو گئی، تو بھی اس کو فنا کرنے سے پہلے خدا ابراہیم سے باتیں کرتا ہے کہ تیرا کیا حال ہے، اگر وہاں 1 ہے تب بھی میں چھوڑ دوں گا، اسی طرح گنتی 5 ہے 10 ہے کچھ بھی ہو تب بھی میں اس ملک کو معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ ہوا کہ وہاں کوئی شخص بھی خدا کو ماننے والا نہیں تھا، سب خدا کے نافرمان تھے جو خدا کے احکامات کو نہیں مانتے، جس کے سبب سے خدا نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ سدوم عمورہ آگ سے جل کے فنا ہو گئے۔ اسی لیے عزیزو، میں نے اور آپ کے خداوند اپنے خدا کا حکم ماننا ہے، اور ان احکامات کو مان کے ہم خداوند اپنے خدا سے برکت کو حاصل کر سکیں گے۔ ہاللیلویا۔ اس کلام کے سبب سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو۔